హాయ్ డియర్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్. ఈ వీడియోలో మనము కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఈ వీడియో అనేది మనకి ఎంసెట్, నీట్, జేఈ ప్రిపేర్ అవుతుంది ఎవరికైనా సరే ఈ వీడియో చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అందుకే వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఈ వీడియోలో మీరు ఏం నేర్చుకోబోతున్నారు అంటే వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అండ్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ కరెంట్స్ ఆర్ దేర్ and what are the units of current, CGS units and SI units, and what is the current direction. And if you can plot the graph between current and time, the area covered by the graph will give which physical quantity. And the current, what is mean by average current, what is mean by instantaneous current. So all these things you may learn in this video. First thing is definition of current. What is mean by electric current? So dear students, it is a conductor. What is mean by conductor? Which can allows the current through them, they are called as the conductor. So here this is the particular area of cross section. ఇది ఒక కండక్టర్ అనుకుంటున్నాం. ఆ కండక్టర్లో we are taking some particular area of cross section. Through that, how much charge is passing in particular time, that should be called as the electric current. The rate of charge moving through the particular area of cross section of the conductor is called electric current. And the equation should be here like this: I is equals to Q by T. I is equals to Q by T. What is Q? Q is the charge passing through particular area of cross section. And what is T? Time. What do you say? Rate of charge. Rate of charge passing through particular area of cross section. మనం పర్టికులర్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఏరియా నుంచి వెళ్తున్నటువంటి నెట్ ఛార్జ్ యొక్క రేట్ మీన్స్ వాట్? We are comparing the time. Clear? That should be called as the electric current. I is equals to Q by T. Here Q is what? Net charge. Clear? And what is T? T is equals to time. So then I is equals to Q by T. Here the units are here 1 ampere. What is here? Units of current. Units of current. That is in SI ampere. What is ampere? And CGS unit of current are EMU. It is also called as Biot or AB amp. Clear? Units of electric current. SI units are what? Ampere. CGS units అంటే EMU అంటాం, దాన్ని Biot or AB amp అంటాం. ఇక్కడ రిలేషన్ ఏంటంటే 1 ampere is equals to 1/10 of Biot or AB amp. Clear? So this is simply about the definition of electric current and units. And now here it is the conductor. In that these are the positively charged particles. Positive charged particles. And we are showing the direction should be like this. Clear? And these are the negatively charged particles or electrons. Here we are showing that like this: electrons minus we are showing like this. Clear? So ఇలా చూపిస్తున్నాం అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ? in the same conductor the positively charged particles direction should be in particular one direction. In the same direction only current will be there. That should be called as here conventional direction or conventional current direction. Clear? So పాజిటివ్ ఛార్జ్ యొక్క డైరెక్షన్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుందో ఆ డైరెక్షన్లోనే ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఉంటుంది. మరి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి అపోజిట్లో మూవ్ అవుతాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నాయో దానికి అపోజిట్ డైరెక్షన్లో కరెంట్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. Clear? The electrons will move in opposite direction of conventional current.
సో మనకి నెక్స్ట్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ అనే టాపిక్ వస్తుంది, అక్కడ క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్స్ డైరెక్షన్ అనేది కన్వెన్షనల్ డైరెక్షన్ అనేది రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి. సో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఆ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవడం వల్ల జనరేటెడ్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేది వాట్ ఈస్ జనరలీ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నాయో ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవడం వల్ల కొంత కరెంట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ జనరేట్ అయిన కరెంట్ అనేది కన్వెన్షనల్ కరెంట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో కాబట్టి హియర్ కరెంట్ ఈజ్ ఇన్ opposite direction of moving of electrons, it's very clear. And next question is what, here current is scalar or vector, scalar or vector, among these two which is the right one? మనం ఏమంటున్నాం, కరెంట్ అనేది కన్వెన్షనల్ కరెంట్ అనేది మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క మూవింగ్కి అపోజిట్లో ఉందంటున్నాం. అంటే మనం డైరెక్షన్ మెన్షన్ చేస్తున్నాము. డైరెక్షన్ మెన్షన్ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా కరెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మనకి స్కేలార్ క్వాంటిటీ. వాట్ ఈస్ కరెంట్ ఈజ్ ఎ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. కరెంట్ అనేది ఎందుకు స్కేలార్ క్వాంటిటీ అంటే, కరెంట్ ఈజ్ స్కేలార్ క్వాంటిటీ బికాస్ ఇట్ డు నాట్ obeys ది లాస్ ఆఫ్ ఎడిషన్. సో మనకి రెండు లాస్ ఉన్నాయి, ఒకటి parallelogram law of vectors and next one is triangle law of vectors. సో ఈ రెండు ఏవైతే లాస్ ఆఫ్ వెక్టర్స్, ఎడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ అంటామో ఆ రెండింటిని ఈ కరెంట్ అనేది ఒబే చేయదు. సో కాబట్టి ఇక మనం స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్ మెన్షన్ చేస్తున్నప్పటికి కూడా ఇది స్కేలారే, కరెంట్ అనేది స్కేలారే. ఎందుకు స్కేలార్ అంటే రీజన్ ఏంది, it do not obeys the laws of addition. That is the point you have to remember. So next, coming to the point, what is mean by average current and what is mean by instantaneous current? So here, before going to that, here 1 ampere is equals to 1 coulomb for 1 second. Here Coulomb is the unit of charge and second is the unit of time and ampere it is unit of current. Clear? So obviously ఈ మూడు క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి, వాటి యూనిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం రాస్తున్నాం, 1 ampere is equals to 1 coulomb for 1 second. It means that in this conductor 1 coulomb charge will be moves in 1 second through this particular area of cross section. If 1 coulomb of charge is passing through the particular area of cross section in 1 second, then the amount of current is said to be 1 ampere. Clear? సో మనకి 1 సెకండ్లో 1 coulomb charge మూవ్ అయితే దేని గుండా ఈ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ నుంచి మూవ్ అయితే అప్పుడు ఆ కరెంట్ని మనము 1 ఆంపియర్ అంటాము. సో 1 ఆంపియర్ అంటే దాన్ని మనం ఇంకోలాగా డిఫైన్ చేస్తాం. ఎలా అంటే 1 సెకండ్లో 6.25 × 10⁸18 ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతాయి. 6.25 × 10⁸18 ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతాయి ఈ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ నుంచి. సో అప్పుడు ఆ కరెంట్ మనం 1 ఆంపియర్ అని చెప్తాము. సో మరి ఇక యావరేజ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటే ఏంటంటే, యావరేజ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. సో దాన్ని మనం సింపుల్ ఏం రాస్తామంటే dq/dt we can write, or small q you can make dq/dt, average electric current. So ఇక్కడ very simple, dq/dt we are writing. It means that what, the amount of charge passing through this particular area of cross section, the amount of charge passing through this particular area of cross section in particular time of interval, then that particular electric current is called average electric current. అంటే మనకి ఒక నిర్ణీత కాల వ్యవధిలో, అంటే అది 5 minutes కావచ్చు, 10 minutes కావచ్చు, ఒక పర్టికులర్ టైం,
ఆ పర్టికులర్ టైం తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ నుంచి ఎంత కరెంట్ అనేది ఎంత ఛార్జ్ అనేది వెళుతుందో తెలిస్తే అప్పుడు మనము ఆ వచ్చినటువంటి వాల్యూ మనం ఏం ఫైండ్ చేయవచ్చు, యావరేజ్ కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. సింపుల్ డెఫినేషన్, ద యావరేజ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ పాసింగ్ త్రూ పర్టికులర్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ in particular time of interval. It's very clear. And next thing is instantaneous charge or instantaneous current. Instantaneous current. So that is what simply here the amount of current at particular one instant of time. That should be written as here limit delta t tends to 0 dq by dt. మీకు ఫస్ట్ ఇయర్లో వస్తుంది వాట్ ఈజ్ మీన్ బై యావరేజ్ స్పీడ్ అండ్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే ఏం రాస్తాం, టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం రాస్తాం. ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్ అంటే ఏం రాస్తాం, ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బాడీ అట్ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైమ్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్ అంటాం. అట్లనే ఇక్కడ యావరేజ్ కరెంట్ కూడా అంతే రాస్తున్నాం, డిక్యూ బై డిటి రాస్తున్నాం, టోటల్ ఛార్జ్ బై టైం టేకెన్. అండ్ ఇక్కడ ఇన్స్టాంటేనియస్ కరెంట్ ఏంటంటే మనకి సింపుల్గా ఏవైతే ఒక పర్టికులర్ టైం తీసుకున్నప్పుడు అంటే ఆ సెకండ్ దగ్గర, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం అనుకుందాం ఒక 20 సెకండ్స్లో ఒక 0. లేదా సమ్ 2 కూలమ్స్ వెళ్తూనే ఉన్నాం, 2 కూలమ్స్ ఛార్జ్ ట్రావెల్ అవుతుంది. మరి 1 సెకండ్కి ఎంత ట్రావెల్ అవుతుంది, ఈ 1 సెకండ్కు ఎంత ఛార్జ్ ట్రావెల్ అవుతుందో ఆ వాల్యూ మనకి ఇక్కడ ఇన్స్టాంటేనియస్ కరెంట్ అవుతుంది. ద కరెంట్ అట్ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైమ్ ఈజ్ వాట్ వి కాల్ ఇన్స్టాంటేనియస్ కరెంట్. సో ఇక్కడ ఈ మనకి డెఫినేషన్స్ గుర్తుంటే సరిపోతుంది, యావరేజ్ కరెంట్ అండ్ ఇన్స్టాంటేనియస్ కరెంట్. సో ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నటువంటి ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఉంది కదా, I is equals to dq by dt అంటున్నాం. సో ఇక్కడ దీని నుంచి ఏం రాస్తానంటే dq is equals to I into dt. dq is equals to I into dt. ఇక్కడ ఒకవేళ I is constant, what is I is constant? If when I is constant, simply what you can write, dq is proportional to dt. అంటే సింపుల్గా ఆ కరెంటును టైం మల్టిప్లై చేస్తే ఆ ఛార్జ్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. dq is equals to I into dt రాస్తున్నాము. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఒకవేళ మనకి కరెంట్ ఈజ్ ఇన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం, మనము కరెంట్ని ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం మెన్షన్ చేస్తే అప్పుడేం రాస్తామంటే ఛార్జ్ని dq ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రల్ t1 to t2 I delta t. So like this. And if you can draw graph between the current and time, for example we are taking like this. So this is the electric current and this is the time, and if you are taking the graph should be like this, and this area covered there should be given charge. Clear? మనము కరెంట్కి టైంకి గ్రాఫ్ ఇస్తే ఒక గ్రాఫ్ ఉంటుంది, ఆ గ్రాఫ్ కవర్ చేసినటువంటి ఏరియా ఏవైతే ఉందో అది ఛార్జ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో మరి నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ కరెంట్స్ ఆర్ దేర్. సో హౌ ద కరెంట్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్. హియర్ ద కరెంట్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types. One is the alternating current. Simply we can mention as this AC. And second one, direct current. దీన్ని మనం DC అని చూపిస్తాము. ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై alternating current. So simply we are drawing the graph like this. Again current versus time. Here like this. సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ అంటాం, దీన్ని నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ అంటాం, పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ అంటాం. దెర్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్, and magnitude with respect to time.
if there is any change in direction and magnitude of current, then that current is called as the alternating current. సో మరి ఈ ఏసీని డీసీగా ఏం మారుస్తుందంటే దట్ ఈస్ రెక్టిఫైర్. A rectifier can change the current from AC to DC. సో ఈ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అనేది మనకి ఇట్ కెన్ రిప్రజెంట్స్ ది ఈటింగ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ కరెంట్. అసలు కరెంట్ యొక్క ఈటింగ్ ఎఫెక్ట్ తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ సింప్లీ అబౌట్ ది ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ హియర్, so we are drawing like this. Here we have only positive half cycles. So that's why here they have equal magnitude and they have same direction. There is no change in time. Ikkada direction change in direction. In case of AC, the direction should be changes, but here there is no change in direction of current with respect to the time తో పాటు కరెంట్ యొక్క వాల్యూ చేంజ్ కాకుండా డైరెక్షన్ కూడా చేంజ్ కాకుండా ఉంటే దాన్ని మనము డైరెక్ట్ కరెంట్ అంటాము. సో ఈ డైరెక్ట్ కరెంట్ దాంట్లో మొత్తం ఏమున్నాయి, పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్స్ ఉన్నవి. సో ఇక్కడ ఈ డీసీని ఏసీగా మార్చేది ఏంటంటే ఇన్వర్టర్. వాట్ ఈస్ ఇన్వర్టర్? Rectifier can change from AC to DC. Inverter can change the current from DC to AC. సో మరి ఈ డైరెక్ట్ కరెంట్ ఏమేమి ఎఫెక్ట్స్ చూపిస్తుందంటే హీటింగ్, కెమికల్ ఎఫెక్ట్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. DC current can represent the heating and chemical and magnetic effects it can shows. అండ్ సింపుల్గా మనము ఏసీని ఇలా చూపిస్తారు సర్క్యూట్స్లో, ఈ సింబల్ చూపిస్తారు. డైరెక్ట్ కరెంట్ ఏమో మనం ఇలా చూపిస్తాం. సో ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ క్లాసిఫై ది కరెంట్ టూ టైప్స్. సింప్లీ ది అబౌట్ ది వాట్ ఈస్ ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ అండ్ వాట్ ఈస్ డైరెక్ట్ కరెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏవైతే డిస్కస్ చేసామో వాటి మీద ఎలా ప్రాబ్లం చేస్తాడు, వాటిని ఎలా చేయాలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. సీ ద ప్రాబ్లం. A wire carries a current of 2.0 amperes. What is the charge that has flowed through its cross section in 1 second? How many electrons does this correspond to? Clear. A wire carries current of 2 amperes. ఒక వైర్ ఉందంట, ఆ వైర్లో ఎంత కరెంట్ ఉందంట, 2 amperes ఉందట. What is the charge that has followed through its cross section in 1 second? ఆ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ నుంచి 1 సెకండ్లో ఎంత ఛార్జ్ వెళుతుంది అండ్ హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి వెళతాయి. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. చేయాలి. సో ఇది చేయాలంటే మనకి క్వాంటిటేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అని తెలియాలి. ఇక్కడ చూడండి, I is equals to Q/T we can write. I is equals to Q/T. ఇక్కడ Q అంటే ఏం రాస్తామంటే NE we can write. Clear. I is equals to NE/T. ఇక్కడ Q is equals to NE అని రాస్తాము. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ద క్వాంటిటేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అంటాము. ద ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎనీ బాడీ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ద ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎనీ బాడీ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ దట్ బాడీ. ఒక బాడీలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో తెలిస్తే ఆ బాడీ యొక్క ఛార్జ్ మనం చెప్పవచ్చు. ఎందుకు అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ అనేది 1.6 × -19 కూలమ్స్. ఈ వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 5 ఉన్నాయి అనుకోండి, 5 × E కెన్ రైట్. సో అంటే ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే N is equals to 1, 2, 3 and so on like that. ఒక బాడీలో 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, అప్పుడు మనం ఎన్ వాల్యూ 10 తీసుకుంటాం లైక్ దట్. ఓకే, సో కాబట్టి ఇక్కడ ఛార్జ్ అనేది integral multiple of electron charge. That's what we call quantization of charge. So I is equals to NE/T. Clear. ఇప్పుడు మనం అనుకోవాల్సింది n వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి, I ఎంత ఇచ్చాడు, 2 is equals to నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ ఎంత 1.6 × -19 అన్నాం బై T. టైం ఎంత అన్నాడు, 1 సెకండ్ అన్నాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, N is equals to 2/1
1.6 into 10⁻⁻19 అవుతుంది. దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే n is equals to 2/16 of 10⁻20 రాసుకోవచ్చు. క్లియర్? 2 1s are 2 8s are, అప్పుడు n is equals ఏమవుతుంది 1/8 into 10⁻20. క్లియర్? 1/8, so 1 8, so 0, yes, 8 1s are 8, yes, 0.125, n is equals to 0.125 into 10⁻20. దీన్ని మనం రాసుకోవచ్చు అంటే 1.25 into 10⁻19 electrons we can write. సో మనకి ఇచ్చినటువంటి కండక్టర్లో 1 సెకండ్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్తాయి? 1.25 into 10⁻19 ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్తాయి. ఎప్పుడు? ఆ కరెంట్ మనకి 2 amperes అయినప్పుడు. See the next question, ఇది ఒక డిఫరెంట్ మోడల్. The current in a wire varies with the time according to the relation I is equals to 3.0 amperes plus 2.0 amperes second into t. Then how many coulombs of charge passes a cross section of the wire in the time interval between t is equals to 0 to t is equals to 4 seconds? And what constant current would transport the same charge in the same interval? So మనకి ఏమన్నాడు అంటే ఇక్కడ ఏవైతే కరెంట్ ఉందో ఆ కరెంట్ని మనం ఎలా చూపిస్తున్నాడు? I is equals to 3.0 amperes plus 2.0 ampere per second into t. అంటే మనకి ఇక్కడ I వాల్యూ ఏమవుతుంది, I రిలేషన్ ఏమవుతుందంటే I is equals to 3 plus 2t రాస్తాం. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో 2 parts ఉన్నాయి. ఫస్ట్ పార్ట్ చూడండి, టైము 0 is equals to 4 seconds. ఈ టైం ఇంటర్వెల్లో 0 నుంచి 4 సెకండ్స్లో అంటే ఏంటి? కరెంట్ ఈజ్ వేరియబుల్. సో అయినప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఎంత ఛార్జ్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ కరెంట్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం ఇచ్చాడు. ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ నుంచి ఎంత ఛార్జ్ వెళుతుంది అంటే మనకి ఇంటిగ్రేషన్ dq is equals to 0 to q is equals to ఇంటిగ్రల్ టైం వాల్యూ ఎంత? 0 to t is equals to 4 అండ్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి? 3 plus 2t amperes dt. సో ఇది ఈక్వేషన్ రిలేషన్. ఓకేనా? ఇంటిగ్రల్ dq is equals to ఇంటిగ్రేషన్ t1 to t2 s, ఇట్ ఈస్ వాట్? I dt. ఈ రిలేషన్ మనం యూజ్ చేస్తాం. ఇంతకుముందు చెప్పాను, కరెంట్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ ఛార్జ్ ఎంత వస్తుంది ఈ ఫార్ములాతో అనుకోవాలి. ఓకేనా? సో దీని నుంచి మనకి q ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ 3 dt ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ 2t dt. క్లియర్? సో అప్పుడు మనం ఏమి రాసుకోవచ్చు? q ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ dt ప్లస్ 2 ఆఫ్ t dt like this. So these two are cancelled. What you get here? Q is equals to 3t plus 2 into t. I mean here like this. This is the formula. Integral x to the power of n dx model and m rastam. X to the power of n plus 1 by n plus 1 we can write. So like that. ikkada em ostundante manaki s t to the power of 1 plus 1 by 1 plus 1 into 2. అప్పుడు q is equals to 3t plus and 1 plus 1 2 to do cancel. What you get? t square. సో మనకి ఇప్పుడు లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 3 ఆఫ్ t 0 to 4 ప్లస్ s t స్క్వేర్ ఆఫ్ 0 to 4. సో అప్పుడు ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది చూడండి, q is equals to 3 into అప్పర్ లిమిట్ 4t. సో t s 3 into 4 మైనస్ అగైన్ t ప్లస్ ఏం రాస్తాం? 0 రాస్తాం. ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, తర్వాత లోయర్ లిమిట్స్ ఇచ్చేయాలి కదా. ఇప్పుడు x to the power of సమ్ ఇలా ab ఉందనుకోండి, మనం ఏం రాయాలి? ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి x ప్లేస్లో, తర్వాత లోయర్ లిమిట్ లైక్ దిస్ b మైనస్ a. అట్లనే ఇక్కడ ఫస్ట్ 4 రాస్తున్నాను. 3 into 4 మైనస్ 0 అంటే 3 into 4 ప్లస్ అగైన్ సేమ్ థింగ్ t స్క్వేర్ ఎంత రాయాలి? 4 స్క్వేర్ మైనస్ 0 స్క్వేర్. సో అంటే 3 into 4 12 ప్లస్ and 16, that is what? 28 coulombs. ఎంత ఛార్జ్ వస్తుంది? q is equals what? 28 coulombs. So this is the first part. Clear?
సెకండ్ పార్ట్ ఏమన్నాడు, వాట్ ఈస్ ద కాన్స్టెంట్ కరెంట్, ఆ కాన్స్టెంట్ కరెంట్ ఎంత అంటున్నాడు. సో మనకి సింపుల్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా I is equals to dq by dt. దెన్ I is dq వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి 28 వచ్చింది. ఎంత టైం ఇంటర్వెల్లో 4, కాబట్టి 28/4 దట్ ఈస్ వాట్ 7 amperes. సో కాన్స్టెంట్ కరెంట్ ఎంత 7 amperes. 4 సెకండ్స్లో మొత్తం ఛార్జ్ ఎంత వెళ్తుంది 28 coulombs. క్లియర్. ఇది ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Current through a wire decreases linearly from 10 amperes to 0 in 4 seconds. In 4 seconds, find the total charge flowing through the wire in the given time interval. సో మనకి కరెంట్ ఒక వైర్ నుంచి కరెంట్ వెళుతుందంట. స్టార్టింగ్ ఏమో 10 amperes ఉందంట. ఈ 10 amperes నుంచి 0 amperes ఇలా గ్రాఫ్ ఫిగర్ ఇచ్చాడు. 10 amperes నుంచి 0 amperes వస్తుందంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది. 10 amperes నుంచి 0 amperes ఎంత టైం పట్టిందంట 0 to 4 seconds. సో అప్పుడు ఛార్జ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. సో అంటే మనకి ఇంతకుముందు చెప్పాను ఏంటి, ద ఏరియా అండర్ ద గ్రాఫ్ ఆర్ కర్వ్ ఆర్ లైన్ that should use the charge when we are taking graph between current versus time. ఓకే, సో కాబట్టి అది మనకి ఎలా ఉంది, ఇట్ ఈజ్ లైక్ ఏ ట్రయాంగిల్. సో ఈ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటి, హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. సో దిస్ ఈజ్ ద నౌ చార్జ్. సో కదా, సో కాబట్టి ఇక్కడ హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంత 4 అండ్ హైట్ హౌ మచ్ 10 amperes 10. సో కాబట్టి 2 1s are 2 2s are 2 into 10 is 20.